ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਨਫੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਉਹ ਫੇਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਆਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। और किसी मुकाम नूं हासिल करना उन्नी वड्डी गल नहीं हुंदी जो उस मुकाम ते कायम रहना बहुत वड्डी गल हुंदी है। आओ तुहाडी मुलाकात कराने आ पाकिस्तान दे स्टैंड अप कॉमेडियन, एक्टर ते हरफन मौला कलाकार इफ्तिकार ठाकुर साहब नाल। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, नमस्कार जी सब दोस्तां। बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ ठाकुर साहब, तुसी बहुत मशरूफ रहंदे हो। उस टाइम कढ़ के तुसी इन्फो प्राइम न्यूज़ चैनल नूं अपना टाइम दिता ते गलबात दा सिलसिला जारी करांगे। सब तो पहला सवाल जो रहेगा कि आप जी दा नाम इफ्तिकार अहमद तो इफ्तिकार ठाकुर दा सफर तुसी कितना तय किया? इफ्तिखार ठाकुर जी मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखिया। मैं स्कूलों कालजां दे विच ते इफ्तिखार अहमद ही सां, लेकिन जदों मैं ड्रामा फील्ड दे विच आया ते नाम तो मेरा इफ्तिखार अहमद ही सी, लेकिन साडे एक दोस्त सन अरशद मिनहाज साहब, एक एक्टर ने रावलपिंडी इस्लामाबाद तो, उन्होंने ड्रामे की पब्लिसिटी जिहड़ी सी उन्हां दे जिम्मे सी, उन्होंने नशर करनी सी। उन्होंने पोस्टरां ते बैनरां ते और पूरी जिथे जिथे पब्लिसिटी जा रही सी उत्थे इफ्तिखार अहमद की बजाय इफ्तिखार ठाकुर लिखवाया और उस तो बाद फिर इफ्तिखार ठाकुर ही है जी अज तक जी। अगर गल करिए तुहाडे बचपन दी गलबात करिए तो तुसी बचपन तो ही शरारती सी, बचपन तो ही जुमले बनांदे सी या एक दी पूरी ट्रेनिंग लीती गई थिएटर दी? नहीं जी, मैं स्कूल तो शरारती सा। मैं क्लास शरारतां करदा सा, मुहल्ले शरारतां करदा सा और लोग जिहड़े सन वो हसदे ते है सन, लेकिन कदी कदी एडी सख्त शरारत कर दिंदा सा कि फिर चौक च फैंटी भी पैंदी सी। ते वो चौक जिहड़ी फैंटी पैंदी सी ओहदी ते शर्म बड़ी आउंदी सी लोकां दे सामने, लेकिन उस तो बाद जदों शिकायत घर तक आ जानी। मेरे अब्बू जी ने नहीं कभी मैंने मारिया, लेकिन मेरी जी मामा सी ना जी, उन्होंने फिर मैंने पहले कान फड़ाने, फिर मेरे उत्ते किसी ने बहाना, फिर उस तो बाद फिर परेड होनी, फिर चपेड़ा कसुने ते सोटियां वजनियां। उस टाइम माफ़ी मंग लैनी, लेकिन बाद फिर ज़हन शरारत चल पैंदी सी, कोई ना कोई टुरदी सी गल। एक गल सी कि जो मेरे ज़हन आ जांदा सी ना जी, ਉਹਨੂੰ मैं अमली तौर पर करके वेखना चाहता सा भी ਇਹਦਾ रिजल्ट की है। मसलन एक शरारत कभी मैं किसी नाल डिस्कस नहीं की, मैनू किसी ने दसिया कि जी एक जगह के उत्ते ना जी एक दरख्त हैगा बहुत वड्डा, ते वो भारा दरख्त हैगा, ਉਹਦੇ ਤੇ कोई जिन परियां भूत रहंदे ने ते रात नूं वो तंग करदे ने लोकां नूं। मैं कहा अच्छा जी, चलो मैं चैक करने। मैं जी वो जिन परियां भूत चिंबड़ते किवें ने, आउंदे किवें ने? उन्होंने कहा जी जिन्हें खुशबू लाई होवे ना जी उहनूं हुंदा इस तरह। मैं घरों चंगी खुशबू ला के स्प्रे करके ते उस दरख्त दे थले राती जा वड़िया। उत्थे मैं 2-3 घंटे फिरदा रहा, मैनूं तो कोई शै नज़र ना आई। फिर मैं सोचा, मैं क्या भी ये मैनूं तो नहीं नज़र आ रही, ਇਹਦਾ मतलब भी कि इत्थे कोई शै नहीं हैगी, लिहाजा इत्थे लियाउणी पैणी। फिर मैं घर आया जी, घरों आके मैं परात लई, परात लैके ते एक छोटा जिहा पत्थर लैके ते मैं उस दरख्त दे उत्ते चढ़ गया रात नूं। ते उत्थों फिर जिहड़े लोग लंघदे सन जी, जिसले लोग करीब आउंदे सन, मैं उत्तों वट्टे दे नाल परात वजाउंदा सा। वो चीकां वजणियां उत्थे, वो भजना उन्होंने, वो फिर मैं समझ गया भी अच्छा वो जिन भूत जिहड़ा इस दरख्त रहिंदा ना वो मैं ही हाँ। वो फिर मैं 2-3 दफा जिसले तीसरी दफा किया, क्योंकि वो मेरी इंजॉयमेंट सी बिल्कुल। वो जदों मैं तीसरी चौथी बारी किया वो मैं फड़िया गया। वो जदों फड़िया गया तो फिर मेरी मां नूं शिकायत लगी। बस फिर मां कहंदी अज मैं तेरे चों जिन भूत कढनी। उन्होंने फिर धूनी तो नहीं दी, लेकिन फांटा मैनूं बड़ा चाड़िया।
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆਰਮੀ ਚ ਸਨ ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਆਰਮੀ ਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਬੰਦੇ ਬਚਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਲੱਗਣੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੂੰ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਾਕਮਾਲ, ਔਰ ਜੋ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ। ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਕਦ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾ ਕੇ, ਯੂਕੇ, ਪੈਰਿਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਤੌਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਕਿਸੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੈਂਸਰ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ੈਡ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਡਰਾਮਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ 2-2.25 ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਤਸਲਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਟਰਸਟਡ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟਾਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਟਾਊਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨੋਸੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਏਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਔਰ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਆਇਟ। ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ 12 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਟਨ ਕਲੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲੈਪ ਸੀ ਡਰਾਮੇ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕਲੈਪ ਹੋਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਗੈਟਅਪ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਗੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਪਜਾਮਾ ਕਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਲਦਾ, ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਢਿੱਲਾ ਟੁਰਨਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ 'ਚ ਨੇ ਚਾਰੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲਾਫਟਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ 6 ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਜਿੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਲੈਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਣਾ 7 ਦਿਨ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਨੀਅਤ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਸਫ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 2 ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਪਏ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੀ।
ਔਰ ਫਿਰ ਇਫਤਿਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਸਦਾ ਭੱਜਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ USA ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਵ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਫਿਲਮ ਅਕੈਡਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 2000 ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਨਾਲ। ਉਹ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਪਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਦੋਹਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣ। ਜੀ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਇੰਨੇ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲੌਗ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿਖਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਪਰ ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਨੇ, 1 ਘੰਟਾ ਹੈ, 3 ਘੰਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਲਾਈਵ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਹਸੀ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲਫਲਾ ਥੀਏਟਰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਸਿਰ ਚਨਿਊਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਾਨਤ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਅਲਫਲਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਔਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ 2 ਸ਼ੋਅ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਲ ਆਏਗਾ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸਿਰ ਚਨਿਊਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਲਿਖਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 5 ਤੋਂ 6 ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਚੂੰਕਿ ਹੁਣ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਸਿਰ ਚਨਿਊਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਡਰੈਸ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾय ਸ਼ਾय ਪੀ ਕੇ ਔਰ ਕਰਟਨ
ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਲੱਛੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਕੇ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕਦਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ? ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਦਲੇਰ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਭਾਜੀ ਔਰ ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ 6 ਦਫਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਇਆ ਔਰ 6 ਮਰਤਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੇਟ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੇਟਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਜੀ ਟਾਟਾ ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਾਟਾ ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ ਔਰ ਅਮਨ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਨਜੋਤ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਰਾਕੇਸ਼ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਜੀ। ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਕਨਕ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਫਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਔਰ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਜਾ ਕੇ ਗਾਏਗਾ, ਮੇਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਟੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਵਜਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਕਨਕ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ 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 ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਫੈਬਰਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ 9 ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੂਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰੋਗੇ, ਇਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਖਾਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾਦੇ ਇੱਧਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾਦੇ ਉੱਧਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਈਏ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ 24 25 26 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਹੋਵਾਂ 1-2 ਘੰਟੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਜ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਸਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਬਿਲकुल कोई ओपरापन नहीं लगे, बिल्कुल अपने लगे। एक सेकंड वास्ते नहीं लगा जी। मतलब सब तो ज्यादा मैं कहांगा कि सीमी चहल साहिबा जड़ियां ने जी, वो एक खातून है ने, लेडीज ने। आई डोंट नो, मेरे वास्ते थोड़ा मुश्किल होंदा है कि किसी खातून दे नाल इन्ना जल्दी फ्रैंक होना या उन्होंने हस खेड के इस तरह गल करनी जी। लेकिन सीमी चहल साहिबा जड़ियां सन, मेरा ख्याल है कि पहले 15 मिनट तो बाद मैनू लगा कि बई ये साडी कोई विछड़ी भैन सी। बिल्कुल इन्ना उन्हें प्यार दिता, इन्ना संस्कार दिता, यानी हैरान कुन गल है। एडी वड्डी स्टार, यानी पूरी दुनिया की मन्नी परमन्नी स्टार, ते पहले 10-15 मिनट च मैनू जिहड़ा उन्होंने कहा ना, मैं थोड़े वास्ते ना चाह बना के लियांदी। अच्छा। मैं काफ़ी देर तक उन्होंने ये देखता रहा बई किस तरह मुमकिन हो सकता है, एक कोई फैमिली की बच्ची कह सकती है कि मैं थोड़े वास्ते चाह बना के लिया, चाह बना के लिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, मैं इधरों मेहमान सा, वो उधरों मेहमान सन, ना ते मेरा चाह बनाना बन सकता सी, ना उन्हां दा बन सकता सी। बनदा ते सी उत्थे ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ हैं। यानी मैं इस गल ਨੂੰ क्लेम करदा कि ਅਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਆਏ हैं। अच्छा, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਦਾਂ? यानी ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ, लेकिन ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ। यानी मेरा ख्याल है कि एक माँ ऐसा रिश्ता ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੁੰਦੀ। वाह। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਾ ਇਹ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਲਓ, ਭਾਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਆ ਫੀਡਰ ਪੀ ਲਓ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇ ਭਾਜੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ, ਮੈਂ ਅੰਡਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਮੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਬ ਇੱਕ ਸਨ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਸਾਂ, ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਓਲੇ ਸੀ, ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਜਿਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਟੋਰਿਆ। ਔਰ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 2 ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ 'ਚ ਆ ਪਾਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 2 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਦ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, 26-27 ਹੋਣੀ ਜੀ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਕੱਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ, ਬਟ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਜਾਏਗੀ।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत प्यार मिल रहा है और इसी तरीके नाल दोनों मुल्कां नू प्यार मिलता रहे सिनेमा दे राही तुसी आपस विच मिलो क्योंकि इस दुनिया विच रंग बड़े ने जीण दे ढंग बड़े ने साडे फॉलोअर्स तुहाडे प्यार करन वाले तुहानू तुहाडा एक डायलॉग सुनना चाहते ने चल मेरा पुत दा जो काफी फेमस रहा और बच्चे बच्चे दी जुबान ते है जी इत्तेहाद जरूरी है क्यों एक डायलॉग जरूर तुसी इत्थे सुनाओ प्लीज। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਰੱਖਿਆ जी ਇਸ ਦੌਰਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਨਹਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜੀ ਫਾਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਫਾਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਮਾਜੀ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਤਿਆਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਤਿਆਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ एहतियात जरूरी है। क्या बात है जी। और दर्शकों को दस दिए कि ठाकुर साहब हर 3 महीने बाद जिहड़ा रक्तदान खूनदान का कैंप भी लगाउंदे ने और हुणे इंटरव्यू तो बाद शायद ठाकुर साहब ने उत्थे ही जाना। ठाकुर साहब ओदे बारे कुछ सानू दसो, तुहाडी ये पहल जिहड़ी है बाकी शलाघायोग यतन है तुहाडा, ओदे बारे सानू दसो। मैं ना जी पिछले तकरीबन कोई 15 साल तो थैलीसीमिया और हैमोफीलिया के बच्चे जिन्हां दा ब्लड नहीं बनता, जिगर डिस्टर्ब होंदा, उन्हां वास्ते मैं काम करना जी। असी ब्लड बैग इकट्ठे करने आ, ब्लड कैंप लगाने आ और जिहड़े हॉस्पिटल्स हैमोफीलिया और थैलीसीमिया नूं करदे ने असी उन्हां नूं ये ब्लड मुहैया करने आ जी। पाकिस्तान दे विच आमना हॉस्पिटल मुल्तान और लाहौर दे विच सुंदस फाउंडेशन मुन्नू भाई जी ने बनाई सी। उस तो बाद सुहेल अहमद साहब, खालिद अब्बास डार साहब, मोहम्मद कवी खान साहब और इरफान खुसट साहब और सुहेल वड़ैच साहब उन्होंने अगे रन करते हैं क्योंकि मुन्नू भाई साहब का इंतकाल हो गया सी। उन्होंने बच्चों को हर 90 दिन तो बाद असी ब्लड यानी असी खुद ब्लड डोनेट करने जी। और मैं अपने दोस्तों को, अपने दर्शकों को, ऑडियंस को, प्यार करने वाले ये गल पूरी कन्फर्मेशन दे नाल और पूरे वसूक नाल कह रहा कि कोई शख्स अगर 100 दिन के अंदर अपना ब्लड डोनेट करेगा, जब तक वो दुनिया ते है उन्होंने कोई बीमारी छू नहीं सकती। बिल्कुल ਉਹਦੀ वजह साफ जाहिर है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ब्लड डोनेट करते हो ਤੁਹਾਡੇ जिसम 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ब्लड निकलता है ਉਹਨੇ 18 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और वो फ्रैश ब्लड बनता है, वो बीमारियों तो पाक ਹੁੰਦਾ है, वो हार्ट अटैक तो पाक ਹੁੰਦਾ है। अगर ਤੁਸੀਂ ब्लड डोनेट करोगे 5 बीमारियां ਦੀ मैं गारंटी देना जी नहीं होणगीਆਂ। बिल्कुल हार्ट अटैक नहीं होएगा, पागलपन नहीं होएगा, फालज नहीं होएगा, ब्रेन हैमरेज नहीं होएगा और जिस्म का कोई भी हिस्सा किसी भी उम्र दे विच जाके डैमेज नहीं होएगा, यानी मुड़ेगा नहीं। बिल्कुल मेरी दुआ है कि जिहड़ा बंदा भी अपनी जिंदगी दे विच ये काम करेगा, ब्लड डोनेट करेगा, लोकां दीयां जिंदगियां बचाएगा, सतगुरु सत्ते बादशाह उन्हां दीयां जिंदगियां बचाउणगे, रब उन्हां दी जिंदगी बचाएगा, रब दी उन्हां ते हमेशा मेहर रहेगी, उन्हां दी औलाद ते भी ये असर जाएगा।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਦ ਖੁੱਲਿਆ, 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੀਆ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਿਆਂ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ, ਖਾਣੇ ਦੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਛਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇਨੋਸੈਂਟ ਆਦਮੀ, ਔਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੁਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਜੁਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਪੱਕੇ, ਇਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਰਿਟੇਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਰਿਟੇਕਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਚਿੜੀ ਚ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭਾਜੜ ਤੋਂ ਬਾਂਦਰ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਸਿਆ। 4 ਰਿਟੇਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਟਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਟਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਨਾ, ACTOR, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਦੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਠਾकुर ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਚੋਂ ਇਨਫੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 1 2 ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸ਼ਦੀਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਵਾਹ। ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ, ਹਰਬੀ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਮ ਪਾਈ ਹੈ ਹਰਬੀ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਮਾਲ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत शुक्रिया बहुत जी। अमितोज मान साहब, लव यू, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। बिल्कुल ਇਹ ਸਨ ठाकुर साहब, चौधरी साहब, इफ्तिखार ठाकुर साहब जो ਦਿਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਦਿਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਭਾਜੀ जी बिल्कुल, पूरे आवाम नू, पाकिस्तान दे आवाम नू साडा सलाम और तुहाडा सलाम जरूर इस इन्फो प्राइम न्यूज़ दे राही असी देंदे रहांगे। और बहुत बहुत धन्नवाद ठाकुर साहब, तुसी अपने बेशकीमती वक्त तो साडे वास्ते इंटरव्यू वास्ते टाइम कढिया। इसी तरीके नाल तुसी सलामत रहो, वाहिगुरू उपर वाला तुहानू इसी तरीके नाल काम तुसी करदे रहो, तुहाडी सेहत बिल्कुल ठीक रहे और आवाम वास्ते, दुनिया वास्ते जेकर जेड़ा तुसी काम कर रहे हो ब्लड डोनेशन दा, वो बहुत वड्डा काम है। और करतारपुर कॉरिडोर वास्ते तुसी जेडी स्पेशल जगह खरीदी है, वो संगतां दी सेवा वास्ते गुरु महाराज तुहानू इसी तरीके नाल चढ़दी कला बख्शण और असीसां तुसी एवें लिख दी लैंदे रहो। बहुत बहुत धन्नवाद ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ए सन इफ्तिखार ठाकुर साहब पाकिस्तान तो साडे नाल लाइव ते लॉकडाउन है और उन्होंने स्पेशल ब्लड डोनेशन कैंप लाया। इंटरव्यू तो बाद उत्थे ही जा रहे ने जी। जज्बा रखो हर पल जितण दा, जज्बा रखो हर पल जितण दा, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलदा है। और पंजाबी सिनेमा ने यह वक्त बदलिया कि दोनों मुल्कां दे आर्टिस्ट जिहड़े है वो एक प्लेटफॉर्म ते खड़े होके असीं उन्हां नूं प्यार कर रहे हैं। इसी तरीके नाल एक प्यार मुहब्बत जिहड़ा वधदा रहे। इन्फो प्राइम न्यूज़ नूं दिओ इजाजत, एक नवे शख्स नाल फिर तुहाडी करावांगे किसी दिन मुलाकात। तब तक लिए दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।